Thank you, Gary, for that introduction and for all your leadership, not just tonight, but over so many years of being such a strong voice, not just for the Tamil community, but for human rights and liberal values across the country and around the world. It's great to be here with you, Minister Anand, and so many other colleagues committed to this community and to the future of our country. Before I go on, though, I do want to highlight our friend, yours and mine, John Tory, who is always there for this community, who's shown tremendous leadership through a very difficult time. John, it's great to see you virtually. I really going to take you up on going to see Roshan and taste some of that spicy food soon. And Gary, you haven't checked in with him. I'm sure that milk is boiling over now, so we should really go back and see how that red rice is doing. I'm really looking forward to that part of it. But John, your leadership and your friendship to all of us on this call and to everyone in Toronto is extraordinary. I miss you. I look forward to seeing you, not just because that'll mean that we're through this Omicron wave, or at least the worst of it, but also because we've got lots on our plate to continue working on for the incredible people of Toronto. Tonight, we're taking a moment to thank so many of you as frontline and essential workers who've been fighting so long and hard. I know this isn't the new year anyone wanted, but here's what else I know. The Tamil Canadian community is strong and resilient. You've stepped up to the plate time and time again. So as we mark Thai Pongal and reflect on what we're grateful for, I can only say this: thank you. With people like Dr. Ravi Chandran making sure everyone gets their shots, and Sadiq Mahmood helping those with disabilities get to appointments, with PPE and vaccines, and leaders like Minister Anand who've done so much to secure them, with local campaigns to deliver food to seniors. With all of that, with all of you, we will get through this, and together we'll build back stronger than ever. I know many of you here today have been advocates for the new Tamil Community Centre that'll be going up in Toronto. A big shout out to Gary especially, who's been a driving force behind this project for Scarborough Rouge Park. We've invested over $14 million to help make this centre a reality, because if this pandemic has taught us anything, it's the power of community. In the past year, Canada has played a key role in reaching a United Nations resolution to promote reconciliation, accountability, and human rights in Sri Lanka. This is work we will continue with our partners on the UN Human Rights Council to help achieve accountability, lasting peace, and stability. My friends, for people at home and around the world, this community steps up. So before I pass it back to Gary, I want to again say thank you for everything you do. I look forward to hearing some of your stories. It was wonderful to see you in that video. But all Canadians should know that with people like you leading the way, our path to better, brighter days is clear. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில், புத்தம் புதிய டிசைன்களில். பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. நேயர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. முதலில் ஆரம்பத்தில் ஒரு என்னுடைய குரல் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காது, இருந்தாலும் அந்த தொழில்நுட்ப பிரச்சனைக்கு மனம் பெருந்துகின்றோம். இப்பொழுது தெளிவாக கேட்கும் என்று நம்புகின்றோம். ஆகவே இன்று மரபு திங்கள், அதே நேரத்தில் தைப்பொங்கல் கொண்டாட்டம் இணையவழி வாயிலாக இடம்பெற்றிருந்தது. மீண்டும் அதை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு, அதாவது தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி ஆனந்தசங்கரி அவர்களுடைய ஏற்பாட்டிலே
அவருடைய அலுவலகத்தின் ஏற்பாட்டிலே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றிருந்தது. பல அரசியல் பிரமுகர்கள் இதிலே கலந்து கொண்டார்கள். டொரண்டோவின் நகர முதல்வர் ஜோன் டோரி உட்பட பலரும் இதிலே கலந்து கொண்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஒன்டாரியோவிலும் கியூபெக்கின் சில பகுதிகளிலும் அதிகளவிலான இந்த வருடத்தின் ஒரு அதிகூடிய பனிப்பொழிவு என்று சொல்லலாம். முதலாவது பனிப்பொழிவை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம். கிட்டத்தட்ட 60 சென்டிமீட்டர் வரையிலான பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கான எச்சரிக்கை ஏற்கனவே நேற்றைய தினம் வெளியிடப்பட்டிருந்தது. ஆகவே இன்று ஒரு திங்கட்கிழமை, அதே நேரத்தில் இன்று ஒன்டாரியோவை தொடர்ந்து ஏனைய சில இடங்களிலும் பாடசாலைகள் மீண்டும் நேரடி கல்விக்கு மாணவர்கள் திரும்புகின்ற இந்த காலை பொழுதில் இந்த பனிப்பொழிவு பலருக்கு பல இடையூறுகளை விளைவித்திருக்கிறது. குறிப்பாக வாகன பிரயாணம் என்பது பல தடங்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்டாரியோவை பொறுத்தவரையில், டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் 2 முக்கியமான சாலைகள், டொன்வெலி பார்க்வே மற்றும் கார்னர் எக்ஸ்பிரஸ்வே போன்றவை மூடப்பட்டிருந்தன. பல மணி நேரமாக வேலைக்கு செல்வர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது வெளியில் சென்றவர்கள் வீடு திரும்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. காவல்துறையினர் எச்சரிக்கையை விடுத்திருந்தார்கள். கட்டாயம் அவசியம் என்றால் மட்டும் வெளியில் செல்லுங்கள், இல்லாவிட்டால் வீட்டிலேயே தங்கியிருங்கள் என்று. அந்த வகையில் பல இடங்களில் இன்னும் இந்த பனிப்பொழிவுக்கான எச்சரிக்கை நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது. நாளை கூட சில பகுதிகளில் 4 தொடக்கம் 6 சென்டிமீட்டர் வரையிலான பனிப்பொழிவு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் இன்று இந்த பனிப்புயல் எவ்வாறு டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் இருந்தது என்பதை நாங்கள் அடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம். MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services, Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன். Chartered Professional Accountant, Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். MP நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. டொரண்டோவிலே நேரம் 9 மணி கடந்து 44 நிமிடம். இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர். இது ஒரு சிறிய காட்சி தான் வழங்க பார்த்தீர்கள். ஆனால் இன்னும் பல இடங்களில் வாகனங்கள் முழுவதும் மூடப்பட்ட நிலையில் இருந்தது. பல இடங்களில் பல விபத்துகளும் இதனால் ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே வருகின்ற நாட்களில் அல்லது வருகின்ற வாரங்களில் இப்படியான பனிப்பொழிவை எதிர்கொண்டால் தேவை என்றால் மட்டும் இது நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கின்றோம், கோவிட் காரணமாக வெளியில் செல்லாதீர்கள் என்று. இப்பொழுது கால்நிலையையும்
சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கனேடிய வலம். இன்றைய கனேடிய வலம் பகுதியில் Pfizer நிறுவனத்தினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோவிட்டுக்கான டேப்லெட், அதாவது கோவிட் மாத்திரை கனடாவிலே ஹெல்த் கனடாவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை நான் நினைக்கிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பே நாங்கள் இது பற்றிய செய்திகளையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டோம். ஏற்கனவே Pfizer நிறுவனத்தினால் இது ஹெல்த் கனடாவுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் பல மதிப்பீடுகள் பரிசோதனைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டு இப்பொழுது இது கனடாவில் அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. ஆகவே 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பாக்ஸ்லோவிட் என்ற பெயரிலே இந்த மருந்து வழங்கப்படுகிறது. தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தீவிரமாக நோய்வாய்ப்படும் அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இது வழங்குவதற்காக இது அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது. குறிப்பாக இன்று ஹெல்த் கனடாவின் சார்பாக மருத்துவர் டாக்டர் சுப்ரியா சர்மா அவர்கள் இது தொடர்பான தகவல்களையும் செய்திகளையும் பகிர்ந்து கொண்டார் செய்தியாளர் சந்திப்பில். ஆகவே அது தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்து பார்க்க இருக்கின்றோம். I am here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer's Paxlovid. Paxlovid is a prescription drug and a combination of two antiviral drugs, nirmatrelvir and ritonavir, for treatment of mild to moderate COVID-19 in adults at high risk of progressing to serious disease, including hospitalization or death. Until now, the medications for treating COVID-19 we have authorized have had to be given intravenously or by injection in a hospital or a healthcare setting. This is the first oral COVID-19 therapy that can be taken by patients at home, which is an important distinction. The treatment consists of 2 tablets of nirmatrelvir and 1 tablet of ritonavir taken together twice per day for 5 days. The treatment is intended for use after a diagnosis of COVID-19 and within 5 days of the start of symptoms. Diagnosis should be made using a positive test on an authorized COVID-19 test confirmed by a healthcare provider. Health Canada received the submission for Paxlovid from Pfizer on December 1st and conducted an expedited review. The authorization comes at the completion of the critical review of the data that was submitted showing that it met Health Canada's safety, efficacy, and quality data standards. Pfizer has been submitting data to Health Canada on a rolling basis throughout the review process, with new information being received as recently as last week. The recent data also included laboratory information confirming the effectiveness of the medication against the Omicron variant. This submission included data from a clinical trial conducted in unvaccinated, non-hospitalized, high-risk adults with COVID-19 infection having symptoms. The study showed that treatment with Paxlovid compared with no treatment reduced the risk of hospitalization and death caused by COVID-19 by 89% when the medications were started within 3 days of the beginning of symptoms and by 85% when started within 5 days. Health Canada's review determined that the benefits of Paxlovid outweigh its potential risks, but it's important to remember that inherently all drugs carry some risks, and this is no different. Paxlovid is a prescription medication. It has the potential to interact with a number of other commonly used drugs in ways that can decrease drug effectiveness or in some cases cause potentially serious effects. As with any prescription medication, patients need to discuss the risks and benefits of treatment with the healthcare provider who is aware of their health conditions and other medications. Following authorization of medication, it's important to continue to monitor both their safety and effectiveness once they start to be used in the healthcare system. Health Canada has applied terms and conditions to the authorization of Paxlovid that require data from ongoing and planned studies to further demonstrate the safety, efficacy, and quality of the medication. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு
life100.ca. உங்கள் குடும்பம். நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர். ஹெல்த் கனடாவின் சார்பாக டாக்டர் சுப்ரியா சர்மா அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்ட தகவல்களையும் செய்திகளையும் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆகவே ஃபைசர் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த பாக்ஸ்லோவிட் என்ற கோவிட் மாத்திரை, அதாவது டேப்லெட் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இனி வரும் காலங்களில் இது எப்படி தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டதோ அதே போன்று இந்த மாத்திரைகள் வழங்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மாத்திரை தொடர்பாக கனடாவின் சுகாதார அமைச்சர் ஜீன் வைஸ் டூக்ளோஸ் அவர்கள் சில விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அதாவது எத்தனை ஆயிரம் டேப்லெட்ஸ் மாத்திரைகள் இங்கே கனடாவில் வரப்போகின்றன, இது எவ்வாறு வழங்கப்பட போகின்றன, ஏற்கனவே வந்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு, இது பற்றி இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் சில விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார். ஆகவே அடுத்து அதை பார்க்கலாம். On Friday, Dr. Tam and Dr. New presented the latest COVID-19 modeling data. The trend is clear. We can expect Omicron cases to continue to surge at very high levels while monitoring for a potential peak in the coming weeks. Though the individual risk of hospitalization is lower for Omicron, the sheer volume of cases will likely see further increases in hospital admissions. These forecasts underscore that we must continue to exercise prudence in order to limit the coming surge. We all know what to do. A, keep physical distanciation. B, wear a mask. C, stay prudent and limit in-person contact. And most importantly, D, continue to speed up our vaccination campaign. As mentioned in the past, although we are going through the worst phase of this pandemic in terms of cases and hospitalizations, January 2022 is not March 2020. We have plenty of tools and knowledge that we didn't possess back in March 2020. Public health measures, personal protective equipment, tests, and most importantly, vaccines are all essential tools in our toolbox in our fight against COVID-19. As of today, we are adding a new tool in our pandemic toolkit. As you know, this morning, Health Canada authorized Pfizer's antiviral treatment, Paxlovid. This prescription drug, which can be taken at home, will be used to treat adults with mild to moderate symptoms who are at high risk of progressing to serious illness. This is welcome news that we hope will help save lives, reduce illness, and lessen the burden on our healthcare systems and healthcare workers. நேர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் ஸ்தாபனத்தினர். கனடாவின் சுகாதார அமைச்சர் ஜீன் வைஸ் டூக்ளோஸ் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்ட விவரங்களை பார்த்திருப்பீர்கள். ஆகவே இது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பாக்ஸ்லோவிட் என்ற பெயரிலே இந்த கோவிட் மாத்திரை வழங்கப்பட இருக்கிறது. தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தீவிரமாக நோய்வாய்ப்படும் அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இது வழங்கப்படும் என்று வருகின்ற வாரங்கள் மாதத்தில் கனடாவை நோக்கி எத்தனை ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கையும் அவர் சொல்லியிருந்தார். ஆகவே ஏற்கனவே சில ஆயிரங்கள் கனடாவை வந்தடைந்திருக்கின்றன. ஆகவே விரைவில் இதுக்கு அதிகமாகவும் தடுப்பூசிகள் எவ்வாறு நிறைவே வந்ததோ அதே போன்று மாத்திரைகளும் வரும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதத்தை பொறுத்தவரையில் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் 200 இலங்கை ரூபாவாக இருக்கிறது. ஒரு அதிகூடின தொகையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் 61.75 இந்திய ரூபாவாக இருக்கிறது. குறிப்பாக வெஸ்ட் பகுதியில், அதாவது ஒன்டாரியோவிலே நீங்கள் வெஸ்ட் பகுதியில் இருந்தால் மிசிசாகா, பிராம்டன், மில்டன் இந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக உங்களுடைய பணத்தை அனுப்பி வைக்கலாம். ஈஸ்ட் பகுதியில் இருப்பீர்கள் ஆனால் ஸ்காப்ரூ, மார்க்கம், ஏஜெக்ஸ், பிக்கரிங் இந்த பகுதியில் இருப்பவர்கள் நீங்கள் சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட் மார்க்கம் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சந்திப்பில் அமைந்திருக்கிறது, அங்கே சென்று அனுப்பி வைக்க முடியும். ஏனைய நாடுகளில் நாணய மாற்று விகிதம் எவ்வாறு இருக்கிறது பார்க்கலாம்.
பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கெனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இலங்கை 200 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 61.75 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.70 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.11 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கெனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. நேரம் டொரண்டோவிலே 9:56 இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர். நாணய மாற்று விகிதம் பார்த்தீர்கள். ஆகவே அதை கூடிய தொகை இலங்கையிலே இப்பொழுது 200 ரூபாவாக இருக்கிறது. நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நாளை நிலவுகின்ற காலநிலை. ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இந்த பனிப்பொழிவு தொடரும் என்று சில இடங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து பனிப்புயல் அல்லது பனிப்பொழிவுக்கான எச்சரிக்கை நீடிக்கப்பட்டிருக்கிறது சில இடங்களில். ஆகவே நாளை கனடாவின் சில நகரங்களில் எவ்வாறு காலநிலை இருக்கப் போகிறது பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் விடுவிற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 3 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 14 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 13 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜனவரி மாதம் 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனேடிய தமிழர்களின் தொடர் பங்களிப்புக்கு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இன்று நடைபெற்ற தைப்பொங்கல் தமிழ் மரபு திங்கள் கொண்டாட்டத்தில் பிரதமர் கலந்து கொண்டார். தமிழ் கனேடியர்கள் இந்த நாட்டின் சமூக, பொருளாதார, பண்பாட்டுத் துறையில் வழங்கும் பங்களிப்பிற்கு பிரதமர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார். மெய்நிகர் வழியாக நடைபெற்ற இன்றைய நிகழ்வை தமிழ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி ஆனந்த சங்கரியின் அலுவலகம் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
இன்றைய நிகழ்வில் தமிழரான பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் உட்பட அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், டொரண்டோ நகர முதல்வர் ஜோன் டோரி, நகரசபை உறுப்பினர்கள், தமிழ் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டார்கள். ஒன்டாரியோவிலும் கியூபெக்கின் சில பகுதிகளிலும் இன்று அதிக அளவில் பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 2 மாகாணங்களின் பல பகுதிகளிலும் இன்று 15 தொடக்கம் 60 சென்டிமீட்டர் வரையிலான பனிப்பொழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒன்டாரியோ ஏரியின் அருகில் உள்ள இடங்களில் 60 சென்டிமீட்டர் வரை பனிப்பொழிவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிக காற்று காரணமாக இன்று காலை தெற்கு ஒன்டாரியோவின் பெரும் பகுதி முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் கனடாவினால் பனிப்புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இன்று பிற்பகல் நிலைமைகள் மேம்படத் தொடங்கிய போதிலும் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு எச்சரிக்கை தொடர்ந்து அமலில் உள்ளது. இன்றைய பனிப்புயல் காரணமாக டொரண்டோவில் உள்ள கார்னர் எக்ஸ்பிரஸ்வே, டோன்வெலி பார்க்வே ஆகிய பெருந்தெருக்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன. மொன்ட்ரியலுக்கு தெற்கே நெடுஞ்சாலைகள் சில மூடப்பட்டன. இன்று தெற்கு ஒன்டாரியோ கல்வி வாரியங்களில் பல பாடசாலைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. கனடா போஸ்ட் தனது சேவைகளையும் நிறுத்தியுள்ளது. டொரண்டோ, டுரம், பீல், யோக், ஒட்டோவா ஆகிய இடங்களில் உள்ள தடுப்பூசி மையங்கள் நாளை வரை மூடப்பட்டுள்ளன. ஃபைசரின் கோவிட் மாத்திரை கனடாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹெல்த் கனடா இன்று இந்த அங்கீகாரத்தை அறிவித்திருக்கிறது. 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பாக்ஸ்லோவிட் என்ற இந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை வழங்க முடியும் என ஹெல்த் கனடா கூறுகிறது. தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தீவிரமாக நோய்வாய்ப்படும் அபாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த மருந்தை வழங்க முடியும் என கூறப்படுகிறது. NDP கட்சியின் முன்னாள் தலைவி அலெக்சா மேக்டோனா தனது 77வது வயதில் காலமானார். கனடாவில் ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியை தலைமை தாங்கிய முதல் பெண் இவர் ஆவார். அல்சைமர் நோயுடன் நீண்ட போராட்டத்துக்கு பின்னர் மேக்டோனா கடந்த சனிக்கிழமை மரணமடைந்ததை அவரது குடும்பத்தினர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். அவர் 1980இல் நோவஸ்கோஷியா மாகாணத்தின் புதிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 1995இல் கெனேடிய NDPயின் தலைவராக அவர் 2002 வரை கட்சியின் உயர் பதவியில் பணியாற்றினார். மேக்டோனா சமூக நீதிக்கான தனது அர்ப்பணிப்புக்கு நினைவு கூறப்படுகிறார். டொரண்டோவில் காணாமல் போயுள்ள தமிழ் பெண் ஒருவரை கண்டுபிடிக்க உதவுமாறு பொதுமக்களின் உதவியை காவல்துறை நாடியுள்ளது. 28 வயதான பிரசாந்தி அர்ச்சுனன் என்ற பெண் ஜேனன் ஃபிஞ்ச் வெஸ்ட் பகுதியில் இறுதியாக காணப்பட்டதாக இன்று காவல்துறையினர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் இறுதியாக நேற்றிரவு 7:45 அளவில் காணப்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர். அவரது பாதுகாப்பு குறித்து காவல்துறையினர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்கள். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. நேர்கள் இதுவரை பார்த்தது குட் ஈவினிங் கனடா. இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்கியவர்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர். உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள். அதோடு எமது செய்திகள், தகவல்களை ஏனையவர்களோடும் பகிருங்கள். இன்றைய செய்திகள், தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். ஆகவே இன்று கலையரங்கம் இடம்பெறவில்லை, நிச்சயமாக நாளைய நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பாகும். ஆகவே இதோடு நிறைவுக்கு வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சி. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அதுவரையில் நன்றி, வணக்கம், குட் நைட்.